ये सारे बच्चों दी I-20 20 25 दिन या 30 दिनों के विच आईयां होईयां I-20s ने मेरे को पूरा ढेर है जी। जे असीं कहने आ कि इस कॉलेज की I-20 या इस यूनीवर्सिटी की I-20 20 दिन आएगी तो 20 दिन लैके देवांगे। जे असीं कहने कि इस कॉलेज की I-20 या यूनीवर्सिटी की I-20 40 दिन आएगी तो 40 दिन लैके देने के वचनबद्ध है। USA जाने लई बच्चा बहुत सारिया चीज़ों का ध्यान रख सकता है। IELTS कर सकता वा, PTE का टेस्ट दे सकता वा, पियरसन टेस्ट ऑफ इंग्लिश का, टॉफल का टेस्ट दे सकता वा जिहड़ा कि एक इंग्लिश बेस्ड फिर टेस्ट है, डिलिंगो इंग्लिश टेस्ट दे सकता है। मतलब जे चारों ही नहीं है तो भी बच्चा जा सकता, उन्होंने अपने आस मारन की लोड़ नहीं हैगी। अज इतों कोई BSc नर्सिंग जाना चाहती कुड़ी, BSc नर्सिंग की है, GNM नर्सिंग की है, पहल के आधार पर वीज़ा है। पहला जदों सरकार पुरानी सी, ओबामा की सरकार सी, उस टाइम के उत्ते स्टूडेंट भज जाता सी। उस तो बाद थोड़ी जी ठल लगी सी जदों ट्रंप सरकार दे विच सीगे। उस तो बाद जदों जो बाइडन आए ने उदों तो फिर दोबारा एक बारी तेजी फड़ लई है स्टूडेंट ने जाण लई अमरीका की। वीज़ा ऑफिसर चाहता है कि वो मेरे सामने आए और दसे वीज़ा क्यों चाहता और वीज़ा लै सकता है। सिर्फ तुहाडे पेपरां दे उत्ते नहीं वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाना कि सिर्फ पेपर चंगे नहीं सी तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, या पेपर चंगे होने के बावजूद भी तुहानू कुछ पुछया नहीं गया, सीधी रिफ्यूज़ल दे दी गई। इस तरह का कुछ भी US नहीं होने वाला। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथेमैटिक ये 4 सबजैक्टां नाल जिहड़े बच्चे डायरैक्ट राबता रखते हैं तो उन्होंने वर्क परमिट USA च मिलूगा पढ़ाई तो बाद। इंग्लैंड तो बाद किते ना किते पंजाबियों की या खासकर विद्यार्थियों की चिंता वध गई है, किते ना किते थोड़ी जी वध जाती है। बट जिहड़ा लेटर ऑन स्टडी है, लेटर ऑन स्टेज हैगी, जिहड़ा प्रॉपर्टी नूं खरीदना हैगा वा एक लेटर ऑन स्टेज स्टूडेंट की लाइफ दे विच आउंदी है। 5 लाख तो भी वध दा आंकड़ा जिहड़ा उस निश्चित किया गया है कि इन्ना बंदा एक साल दे विच असीं बुलावांगे। सो मैनूं लगदा है कि बहुत पॉजिटिव वाइब्स ने आने वाले समय दे विच भी। मार्च अप्रैल आने वाला है, जिन्हें विद्यार्थियों 10वीं पास कर लैनी है, इस साल 12वीं पास कर लैनी है, कित्थे उन्हां दा भविख तुहानूं नज़र आ रहा सुरक्षित हो सकता है? जिहड़े 2023 दे विच पास आउट होणगे, चाहे वो +2 कंप्लीट करना अपनी सीनियर सैकेंडरी, चाहे वो ग्रैजुएट हो जाण किसी भी इंस्टीट्यूट तो, फिर वो 3 ईयर ग्रैजुएट हो या 4 ईयर ग्रैजुएट हो, मतलब टैक्नीकल डिग्री लैन या बिजनेस दी डिग्रियां या BCom की डिग्री हासिल करन, सारे बच्चों की बहुत बड़े लैवल पर ऑफर। सत श्री अकाल, स्क्रोल पंजाब देखने वाले दा बलजीत मरवाहा वालों स्वागत। साल 2023 का पहला महीना जनवरी चल रहा है, 19 दिन अज बीत चुके ने। जिमें जिमें महीना होर बीतेगा तो वह विद्यार्थी खासकर जिन्होंने हाई स्कूल पास कर लिया है, सीनियर सैकेंडरी पास कर लिया है, अगे कॉलेजां च जाना चाहते हैं तो खासकर विदेशी सिक्ख्या नूं तरजीह दे रहे हैं कि असीं अपना भविख बाहरले मुल्कां दे विच जाके बनाईए। हाल ही दे विच जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने एक फैसला किया कि अपना उत्थे हुण सिर्फ कोई भी जिहड़ा गैर मुल्क दा हैगा उसदे उत्थे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेगा। दसने होगा कि सब तो वध जे ट्रूडो के मुल्क दे विच जा रहे सीगे लोग तां पंजाब जा रहा सी, पंजाबी जा रहे, सब तो वड्डा उन्हां दा योगदान सीगा। सो किते ना किते वो लोग जिहड़े उत्थे जाके सैटल होना चाहते सी, उन्हां नूं लग रहा है कि हुण असीं इस तो बाद की करिए, किहड़े अजिहे मुल्क नूं चुणीए जिथे जाके असीं अपना भविख सुनिश्चित कर सकते हैं कि अमरीका USA उस तो बाद डेस्टिनेशन बन चुका है या नहीं बन चुका, उत्थे किद्दां दीयां संभावनावां विद्यार्थियों लई हैगियां ने, किस तरह उन्हां लई स्कोप है। आपां गल कर लईए स्टडी वीज़ास नूं लैके। सो इस विषय ते साडे नाल अज गल करन लई एडूलैंड तो गुरप्रीत सिंह चन्ना साडे नाल मौजूद ने। सो की संभावनावां बन रहीआं ने, गल उन्हां नाल करदे आं। सो चन्ना जी बहुत बहुत स्वागत है स्क्रोल पंजाब चैनल ते। पहला तो बहुत बहुत धन्यवाद इनविटेशन के लिए। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ जी। सो पहला सवाल मैं ही करांगा, पिछे जो जस्टिन ट्रूडो सरकार का फैसला आया सी, पहला हरेक की जिहड़ी डेस्टिनेशन है इंग्लैंड हुंदा सीगा या कनेडा हुंदा सीगा, यूरोप वाल ध्यान रखते सी। इंग्लैंड तो बाद किते ना किते पंजाबियों की या खासकर विद्यार्थियों की चिंता वध गई है। बिल्कुल चिंता देखो किते ना किते थोड़ी जी वध जाती है। बट जिहड़ा लेटर ऑन स्टडी है
ਲੇਟਰ ਔਨ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਲੇਟਰ ਔਨ ਸਟੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਜਾਂ 3% ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ। ਬਟ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ 90-95% ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਮੰਗਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ GIC ਦੇ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਲੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੋਲਡ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾफ़ी ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਚੇਂਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੇਂਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਟਕਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫॉर ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਰਰ ਲੱਗਿਆ, ਰੁਕਾਵਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਵੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਨਵੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ +2 ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ 3 ਈਅਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਜਾਂ 4 ਈਅਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਂ BCom ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇਬਰ ਕੰਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਟਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੋਚਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ USA ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਆਪਣੀ I-20s ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ US ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੱਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ US ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਜ਼ਹਿਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਡੀਲ ਹੈ, ਫੇਅਰ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਔਰ ਦੱਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ US ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਵੀ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੇਲੇ ਥੋੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰਾ ਸੁਖਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੁਜੈਸਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਵੇ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼, ਆਰਟਸ ਹੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਰਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ USA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਮਰਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ BCom ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, BBA ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਰ BTech ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਟ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ? ਇਸੇ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ US 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰ ਲਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ STEM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ STEM ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। STEM ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਥਮੈਟਿਕ, ਇਹ 4 ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ USA 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। H1B ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਵੰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ STEM ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਨਾ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਲੇ 19 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੁਝ I-20s ਹੈ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਜੀ, I-20s ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 19 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬੀਤ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਡੇਟਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ 30 ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ 25 ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤੰਬਰ 2023, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੀਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ USA 'ਚ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 2023 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਟਾਰਟ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡਲਾਈਨ ਓਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ I-20, ਕਿਉਂਕਿ I-20 ਇਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ USA ਦੇ ਲਈ। ਜੇ I-20 ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ I-20 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ I-20s ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। I-20 ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ I-20 20 25 ਦਿਨ ਜਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ I-20s ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਢੇਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ I-20 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ I-20 ਲਈ ਐਡੂਲੈਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਰੇਮ ਟਾਈਮ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ I-20 ਜਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ I-20 20 ਦਿਨ 'ਚ ਆਏਗੀ ਤਾਂ 20 ਦਿਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ I-20 ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ I-20 40 ਦਿਨ 'ਚ ਆਏਗੀ ਤਾਂ 40 ਦਿਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੇ ਨੇ, 20-25 ਕਾਗਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ I-20 ਜਿਹੜੇ ਸਕਸੈਸ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਈਆਂ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਲਾਈਨ ਗਈ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਲਾਸਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਡੈਡਲਾਈਨ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। US ਦਾ ਰੂਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ। ਡੈਡਲਾਈਨ ਓਵਰ ਮਤਲਬ ਓਵਰ ਹੈ। ਬਟ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। USA ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ, 5000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ। 50 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ USA ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੈਡਲਾਈਨ ਡੇਟਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। 5000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 5000 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5000 ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਐਡੂਲੈਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨਸ ਹਲੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨਸ ਹਲੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਨਾਰਥ ਡਕੋਟਾ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਡਕੋਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਲਬਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਨੇ। ਓਡਾਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਸਟਿਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੁਛ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਓਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਸਟਿਲ ਦੇ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ I-20। ਸੋ ਹਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਸੰਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਇੱਕ ਰੋਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ।
ਉੱਥੇ ਆਈਲੈਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਆਈਲੈਟਸ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉੱਥੇ ਸਖਤਾਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਐ ਡਰਦੇ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਖਤਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਤੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਆ ਬੱਚਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ। ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੇ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਚਾ ਝੱਲ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲਿਆ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ USA ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, PT ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪੀਅਰਸਨ ਟੈਸਟ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਟੌਫਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੇਸਡ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਡਿਲਿੰਗੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਚਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ MOI ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛੇਵੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ MOI ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 6ਵਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਨਾਲ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ESL ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਟੌਫਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਾਰਟ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੂਗਾ? 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਗਲਾ 1 ਮਿੰਟ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ 30 ਸਕਿੰਟ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ US ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ US ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3% ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦ ਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਫੰਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫੰਡ ਸਪੈਂਡ ਜਾਂ ਫੰਡ ਸ਼ੋਇੰਗ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੀਪਲੀ ਥੋਰਲੀ ਵਾਚ ਕਰਦਾ US ਵਾਚ ਕਰਦਾ ਵਾ। US ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ। ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਪੈਂਡ lakhs of rupees। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਲੱਖ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 20 ਲੱਖ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, 30 ਲੱਖ ਲਈ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪਈ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਲੈਕਸ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਚਾਚਾ ਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤਾਇਆ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅੰਕਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਕਲ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਸਭ ਦਾ ਪੈਰ ਕਾਮਨ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿੰਪਲ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਕਲ ਹੈ ਤੇ ਆਂਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਮੀ ਚਾਚੀ ਤਾਈ ਸਿਰਫ ਆਂਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਮਾ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਸਿਰਫ ਅੰਕਲ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 15 ਲੱਖ ਪਿਆ, 15 ਲੱਖ ਮਾਮੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਿਆ, ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਮਾਮੇ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ੋਅ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਭਾਜੀ ਪੈਸਾ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਲੈਣ ਜੇ 30 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 20,000 'ਚ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਹਲੇ ਜੰਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਨਰਸ ਬਣਨਾ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਚਲ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਚਲ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੁੜੀ, ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀਐਨਐਮ ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ, ਜੀਐਨਐਮ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੀਐਸਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ +2 ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਹਾਈ ਵੋਲੀਅਮ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪਰਸਨ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਯੂਐਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਯੂਐਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਬ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਕਿਉਰ ਚੱਲ ਸਕਣ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿੰਨੇ % ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ 20% ਕਵਰ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 60% ਕਰ ਸਕੀਏ। 100% ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਜੋ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੱਡੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਜੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹਲੇ 19 ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ 20-25 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। I-20 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। 1.5 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਚੰਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸੋ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।